का क्या कहना। ओम शांति। 29 अगस्त 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे तुमे माने एठाकू पाठ पढ़ाई आसीछ, तेणु आखि बंद करिवार आवश्यकता नहीं, कारण आखि खोला करी रखी पाठ पढ़ा जाए। प्रश्न, भक्ति मार्ग रे केउं अभ्यास भक्त मानकर रहिछि जहाँकि वर्तमान तुम मानकर रहिबा उचित नुहे। प्रश्न, भक्ति मार्ग रे कौनसी ना कौनसी देवतांकर मूर्ति निकट को जाई किछि ना किछि मागी थांती। सेमानंक भितरे मागिबार ही अभ्यास थाए। लक्ष्मी का निकट को जाई धन मागी थांती, किंतु किछि भी मिली न थाए। एबे तुम मानंक भितरे सेही अभ्यास नाही, कारण तुमे माने बाबांकर संपत्तिर अधिकारी अट। तुमे पिला माने केवल विचित्र बाबा अर्थात शिव बाबा को सर्वदा देखुथाओ। एइथिरे ही तुमर अविनाशी रोजगार जमा हेब। ओम शांति। आत्मिक बाबा आसी आत्मिक पिला मानकु बुझाउचंदी। यह पाठशाला अटे, किंतु एठारे कौनसी चित्र अर्थात देहधारी को देखिबा उचित नुहे। देहधारी को देखुथिले मध्य बुद्धि तांका आड़कू चली जिबा दरकार, जहाँकर कौनसी चित्र नाही। स्कूल रे पिला मानंकर ध्यान सर्वदा शिक्षकों प्रति थाए, कारण सी पाठ पढ़ाई थांती, तेणु निश्चिंत भावरे तांकर कथा शुणिबा उचित एवं उत्तर मध्य देवा उचित। शिक्षक प्रश्न पचारिले इशारा करिवे ना, मु कहिबी एठारे यह विचित्र स्कूल अटे, काहेकि ना यह विचित्र पाठपढ़ा। एठारे शिक्षक एवं छात्रंकर कौनसी चित्र नाही, तेणु पाठ पढ़िबा समय आखि खोली बसिबा उचित। स्कूल रे शिक्षकों सम्मुखरे केबे कोन आखि बंद करी बसंती कि? भक्ति मार्ग रे आखि बंद करी माला जपिबा आदि अभ्यस्त होई जाइछंती। भले साधु माने मध्य आखि बंद करी बसंती, से माने नारी मानंकर मुख मध्य दर्शन करंती नाही, काले मन विचलित होई जिवो। किंतु आजिकाली तम प्रधान समय बाबा तुम मानक बुझाउछंती। एठारे तुमे जदिओ शरीर को देखुछ, किंतु बुद्धि सही विचित्र बाबा को ही मन पकाई थाओ। एहीपरि केही साधु संत नथिबे जे कि शरीर को देखि मध्य केही विचित्र बाबा को मने पकाउथिबे। तुमे माने जानिछ, एही रथरे हमको शिव बाबा आसी पाठ पढ़ाउछंती। से कहउछंती आत्मा ही सब किछि करूछि, शरीर तो किछि भी करू नाही, आत्मा ही शुणुछि। आत्मा ही आध्यात्मिक ज्ञान बा शारीरिक ज्ञान शुणी थाए एवं शुणाई थाए। आत्मा ही शरीर धारण करी शिक्षक होई थाए। शरीर द्वारा ही शारीरिक बा दुनियार पाठ पढ़ी थांती, किंतु ताहा मध्य आत्मा ही पढ़ी थाए। आत्मा ही भल अथवा मंदर संस्कार धारण करथाए। मृत्यु परे एही शरीर तो पाउंस होई जाए, एक कथा मध्य कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। तांकर देह विमान रही थाए। मु अमुक मु प्राइम मिनिस्टर एपरि कहती नाही जे मु आत्मा प्राइम मिनिस्टर शरीर धारण करिछि। ए कथा तो तुमे माने ही बुझुछ। सबु किछि आत्मा ही करिथाए। आत्मा अविनाशी। शरीर केवल एठारे अभिनय करिबा पई मिलिछि। एथिरे जदि आत्मा नथांता तेबे शरीर किछि करि पारंता नाही। आत्मा शरीर बाहरी गले शरीर सब होई पड़ी रहे। आत्मा को यही आखि द्वारा देखा जाई पारिबा नाही, कारण बहुत सूक्ष्म अटे ना। तेणु बाबा कहउचंदी बुद्धि द्वारा बाबा को मने पकाओ। तुम मानकर बुद्धि रे मध्य अछि। आमको शिव बाबा ही ब्रह्मांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। यह बहुत सूक्ष्म कथा अटे। एही साधारण कथा को केही केही भल भावरे बुझी जाउछंती, आउ केही तो टिके भी बुझु नाहंती। अलप अर्थ भगवान बाबा। केवल भगवान अथवा ईश्वर कहवा द्वारा तीर्थर संबंध रही न थाए। वर्तमान समस्ते पत्थर बुद्धि हो जाइछंती, कारण रचयिता बाबा एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानी नाहंती। एही भली विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होई चलीछि। वर्तमान संगम युग चलीछि। एही कथा केही जानी नाहंती। तुमे माने जानुछ, आगुरु आमे मध्य जानी नथिलु। बाबा एबे एठारे तुमको ज्ञान द्वारा श्रृंगार करुछंती। पुणी एठारु बाहर को गले मायार धूली रे लटपट होई निज ज्ञानर शोभा को बिगाड़ी देइथांती। बाबा श्रृंगार तो करुछंती,
କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ମୁଖରୁ ଏହିଭଳି ବାଣୀ ବାହାର କରନ୍ତି ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସେ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଁ, କାରଖାନା ଆଦିରେ କାମ କରି ସାହୁକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ବିନା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କାରଖାନାରେ ବସି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧନବାନ ହେବ। ଏସବୁ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାଥିରେ କେବଳ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ହିଁ ଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ, ସାଥିରେ କିଛି ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ରୋଜଗାର ଦ୍ୱାରା ହାତ ଭରପୁର କରି ଯିବ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଅଟେ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ସମକାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ। କଳିଯୁଗ ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସତ ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ସୁଖଧାମ ଅଟେ। ସେହି ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ବେହେଦର ବାବା ହିଁ କରାଇବେ ନା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଶରୀରର ତ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏହା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ରଚନାକୁ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଥାଇ କେହି କ'ଣ ଭାଇର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ କି? ସେହିପରି ବେହେଦର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେହେଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାଠ ପଢ଼ା ନା। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ବି ମାର, ମାଟିକୁ ମାରିବା ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୋକା ଅଟନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, କଣା, କୁଜା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ନା। ଆତ୍ମା ଛୋଟା କଣା ହୋଇନଥାଏ। ଛୋଟା କଣା ଆଦି ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆରେ ଲୌକିକ ପିତା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛ। ଇଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବେହେଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନା। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ଡାକୁଛ, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଅ ବୋଲି କହୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବାବା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ମାଗିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ତ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୋତେ ସୁଖ ଦିଅ, ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ଆମେ ନିଜେ ପାପୀ, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେହେଦର ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ପୁରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସତ୍ୟଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାତାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଜଗତ ଜିତୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ପୁଣି ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହୁନାହଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ କେତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଛ। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଖପରା ସଦୃଶ ବିନାଶୀ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ କି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର କାହିଁକି ପୂଜା କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ମନେ ପକା। ବାସ୍ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିବ। ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏକି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୁରା ଗାଉଁଲି ପିଲା ଥିଲେ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲିରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାରଣ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା, ନଚେତ୍ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେ ସବୁଠାରୁ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହିଁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବେ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1.
ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। 2. ଏହି ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେହେଦର ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଫାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନରେ ବସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ମିଳିଥିବା ବରଦାନକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ସହଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା ବାଲା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ବଢ଼ିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଓଡ଼ି ଚାଲିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଭାଗ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିରାକାର ତଥା ସାକାରର ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोडल टेन समान आज्ञाकारी आत्मा अटे विशेष आत्मा अटे कर्मेंद्र जेठी आत्मा।